بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید مسترین عزیز به لکچر 13 اپریتینگ سیستم. امروز بخیر ما شما درباره یک تاپیک نو اگه بگویم که سکیجولینگ الگوریتم است. هدف از این لکچری هست که اپریتینگ سیستم یا تایم شیرینگ اپریتینگ سیستم وقتی اپریتینگ سیستم چی رقم تنظیم میکنه که با مختلف پروسس ها وقت میده. یا تایم شیرینگ اپریتینگ سیستم که هسته اما سی پی یو را چی رقم سکیجول میکنه، برایشان تقسیم اوقات جور میکنه که با مختلف پروسس ها که هسته وقت داده شود. پیش از اینکه بحث بکنیم درباره ازی، در لکچر گذشته ما شما سکیجولینگ الگوریتم یک چند تا کرایتریایش خواندیم که از جمله یوتیلایزیشن بود که سی پی یو چقدر یوتیلایز میکنه، تروپوت بود که یک پروسس که هست within a time unit یا in fixed time unit how many processes are actually completed. سه سی پی یو چقدر پروسس را خلاص میکنه. دیگه ترن اراوند تایم بود، the total time of a process from the submission to the completion. یک پروسس از وقت که سبمیت میشه تا که مکمل میشه چقدر وقت میگیره. و دیگه waiting time ما شما صحبت کردیم که waiting time is the time when a process is actually waiting in a ready queue. So where is ready queue? Ready queue is in a RAM. او در RAM می باشه وقت که منتظر سی پی یو می باشه. دیگه ریسپانس تایم بود که ریسپانس تایم ما شما گفتیم که امو وقت میگه که یک پروسس که هست یوزر برشان به فرست ریسپانس منتظر میشه. So when you run a process and then you are waiting for its first response, so this is called a response time. ای چقدر وقت میگیره. این کرایتریای الگوریتم بود. امروز بخیر ما شما که لکچر خود شروع میکنیم که نمی لکچر میگیم ما شما scheduling algorithms. So we are going to discuss many algorithms, and then at the end of this lecture, not today's lecture, but at the end of this topic, you will understand that which algorithm is well designed and which algorithm works well for time sharing operating system. So we are going to discuss one by one algorithm, then another algorithm, and then another algorithm, and so on. So at the end of this we can say discussion or this topic, you guys will be able to analyze and actually distinguish between these algorithms, whether which algorithm is suitable and which algorithm is actually working well in a time sharing operating system. So let's get started with the first scheduling algorithm. امروز که ما که برایتان گفتیم که scheduling algorithms ما شما میخوانیم، we are not actually dealing with its code. ما شما کودش نمیخوانیم. We are dealing with its technique, or in a simple word we are dealing with its procedure. How does an algorithm work? So this is our job today, or in this topic that we are going to discuss. So you have to pay attention to this lecture because this is a very important lecture. So we can say this is the brain of this course. So that's why you are requested to watch the video or study the books or the chapter that you have got already, so that you could get the complete picture of this subject. Okay, so CPU scheduling deals with a problem of deciding which of the processes in the ready queue is to be allocated the CPU. There are many different CPU scheduling algorithms. In this section we describe several of them. So اصلا قضیه چی هست؟ شما اگر ای را ببینین این جمله از اینجا شروع تا اینمیجا شما ببینین اصلا هدف از سکیجولینگ الگوریتمی هست. این برایتان میگه که وقتی که سی پی یو که هست مشکلی است به سی پی یو که
در ریدی کیو خوب بسیار زیاد تا پروسسا می باشه. مثلا نمی ریدی کیو هست، از ریدی کیو شما خود چیزا را میفهمین. این ریم هست مثلا سه هست، ایچ سی پی یو می باشه و دنمی که یک سلاٹ جور میشه و فریم جور میشه. دنمی فریم که هست چندین تا پروسسا می باشه. So the problem for the processor or the CPU is which process to pick. کدام پروسسا از اینجا انتخاب کنه. سه هست اینمی مشکل است. با اینمی مشکل باز چی که هست اپراتینگ سیستم از الگوریتم استفاده میکنه، یا اگه بگویم سی پی یو از الگوریتم استفاده میکنه تا که سی پی یو از دو پروسسا با مو پروسس وقت سی پی یو بتا که او چی هست نیاز با رنینگ یا با اکزیکیوشن داره. سه هست. Okay, so these are some of the scheduling algorithm that we are going to study one by one in detail, right? So we have first come first served. I think you have already have a little bit concept about this one. For those who already studied or have picked the subject of data structure, so you already know this in stack or in heap. So you already implemented this concept, first come first served, a very easy one. And then we have shortest job first, SJF. Shortest job first is another one where we will be dealing with this one as well. And then we have priority based, and this is another one. And then we have round robin, so which is the name of the person who has actually designed this scheduling algorithm. And then we have multi-level queue is another one. And then we have the last one, multi-level feedback queue is the another algorithm. So in total we have almost 6 scheduling algorithms that we are going to discuss one by one. But I just would like to tell you that these algorithms are so important because you have to understand that how actually CPU works, or we can say you need to understand that how CPU is scheduling or distributing its time to many processes which are waiting in a ready queue to be given the time of the CPU. سیاسا با اینمی که هست انشالله وقتی که ما شما را میخوانیم تا آخر میرین شما با این کنسپت میرسین که ما یگان وقت ما شما ویدیو را پلی میکنیم، ورد ما موجه اوپن میباشه، مثلا از اینترنت هم استفاده میکنیم و شاید یک سافتویر دیگه هم باشه، ممتا اپریتینگ سیستم ما شما یا کمپیوتر ما شما به همه وقت میتا. این کنسپت انشالله در این درس کور میشه. So it's a very essential topic that you need to understand completely. So if there is any confusion or if you encounter any confusion during this lecture or in the next lecture, you have to ask immediately that you could understand the complete picture, and you have to understand from the beginning till the end. بسیار اهم است این مضمون این تاپیک هست. ما تاکید به خاطر زیاد کردیم که شما متوجه شوین که این را باید بفهمین که پروسس چی رقم کار میکنه. Okay, so I think it is enough to discuss about these algorithms. Let's get started with the first one. Okay, so we are going to discuss first come first serve, yeah, FCFS, right? Okay, so the idea of the FCFS is so simple that you know the first process comes, so the CPU need to be given to that process first, and then second, fourth, and so on. So it is just like اصلا ای پروسس اول که کدام پروسس می اول که هست چی میشه سرو میشه همون تو دوم سوم چهارم و پنجم. But the problem is ایچ یک مشکل است if two processes are coming at the same time. اگر دو پروسس با یک وقت می باز چی میشه این قسمی است که در نانوایی ما شما اگر بخاطر نان خریدن میریم وجا بس کسی که اول می و اول ساعت میشه، کسی که دوم می و دوم ساعت میشه، می قسم به نوبت برشان داده میشه. در اینجا کنسپت پروسسا اینمی قسم است. سیاسا okay, the simplest algorithm is the first come first serve.
So scheduling algorithm, in this scheduling scheme, the process that requests the CPU first is allocated the CPU first. So any process which requests the CPU first, the CPU need to be given to that process first, because it is so obvious from its name that first come first serve. So meaning that, so if anybody or any process is calling for the CPU needs to give its time to that process first. So this is the concept actually. The average waiting time under FCFS algorithm is long. So why the average time in a FCFS is long? Once we are done with the practical example, then you will understand that why the average time is so long. The average waiting time ज़्यादा चरा ज़्यादा, and this is not good for us actually. We assume that no process should wait for longer time. کدام process باید منتظر زیاده نشوه. user, as a user we expect this. انشالله یک مثال یا دوتا مثال عملی را کار میکنیم، شما باز خوب میفهمین. Okay, this line, the process that requests the CPU first is allocated the CPU first. Then this can easily be implemented using a queue. اگر مثلا شما از د کدینگ استفاده میکنین، د کدینگ که هست بعضی بسیار ساده ایمپلمنت میشه. ساده ایمپلمنت به خاطر از میشه کدام پروسس که اول میاد، همون پروسس که هست بعد چی میکنه، اول برایشان سی پی یو داده میشه. مطلب شما میشه که این آسان ایمپلمنت بکنین. سمستر گذشته از طرف صبح مارنینگ میل دو تا محصل بود ای د پروگرامینگ لنگویج که د جاوا ایر ایمپلمنت کرده بود که پروسس چی رقم ای کنسپت ایمپلمنت کرده بود، چون حالت آنلاین هست درس و قرنطینه هست. ما نمیخوایم که برای شما اینمی اسایمنت بدیم. otherwise I had to give you this assignment before or later so that you could implement this in a programming language and you will understand it better. Okay, اینجا باز میگه یک نقطه که FCFS is not preemptive. Preemptive و non preemptive شما میفهمین. Do you remember? Okay, the preemptive in non preemptive processor او processor ما شما میگفتیم. non preemptive را میگه که process یک دفعه به سی پی یو داخل شوه تاکه خودشان از سی پی یو بیرون نشوه، یا با input output نره کسی نمیتونه که ایرا فورسلی از سی پی یو بیرون کنه. یعنی که میگه is not preemptive، مطلب ای سی پی یو ریلا نمیکنه. So it means this is non-preemptive, right? Once a process has the CPU, it will occupy the CPU until the process completes or or voluntarily enters the wait state. خودشان اگر به مرزی خود با waiting state میره، so there is no problem. ای مطلب یہ است که first come first serve scheduling algorithm is a non-preemptive algorithm. این non-preemptive ما براتان گفتیم که او چی را میگه. سیاسا اوکی. now شما اینجا ببینین ما شما پروسسور داریم که A B C D است. 10 5 چی هست؟ ای باید یادتان باشه که A B C 10 است و 5 است، 7 است و 6 است. ای وقتشان است. به خاطر از این ما شما باید د پنت کار بکنیم عملی که شما ببینین که چی رقم اصلا کار میکنه. اوکی، ما شما چند تا پروسس داریم؟ ما شما که پروسس داریم او هست 4 تا پروسس. سه چند تا پروسس است؟ 4 تا پروسس. ما برای نمیجا ایرا درا میکنیم so that you could understand better. Let me pick this one. ببینید شما اگه یک قسم بکنیم و ایم یک پروسس، ایم دو پروسس و ایم سه پروسس و ایم 4. سیاسا اوکی. اگه مثلا آله اینمی جمع نمیشته کنیم پروسس A. سیاسا اینجا پروسس A شد و دیگه اینجا نمیشته کنیم. چرا ایرا نگرفت؟
اوکی ای مثلا پروسس بی است. خب ای را ما باید منولی نوشته کنیم چون یکی هسته از این طریق قبول نمیکنه. سه هسته ما مجبور هستیم که ای را منولی چی کنیم نوشته کنیم. what happened. خب ما شما باید اینجا منولی نوشته کنیم. ای را میگیریم ای را اگر A بگویم ای پروسس A است، ای پروسس B هست، ای پروسس C است و ای پروسس چی است؟ D است. سه است. در لکچر در سلاید گذشته گاییدتان باشه ای پروسس که است به سی پی یو که نیاز داره با 10 میبخشین اینجا دراینگ کم سخت است، با 10 میلی سیکند نیاز داره که سی پی یو را یوتیلایز بکنه. این میلی سیکند است. خب ای پروسس و ای پروسس که است پروسس بی که است او ضرورت داره با 5 میلی سیکند که سی پی یو را چی بکنه استفاده بکنه. سه است. و پروسس سی که است با 7 میلی سیکند چی داره نیاز داره و پروسس دی که است ای با 6 میلی سیکند نیاز داره که سی پی یو را استفاده بکنه. این پروسس آمد. سه است در نمی آردر. الی شما ببینین که سی پی یو اصلا وقت خدا چی رقم تنظیم میکنه. سه است. اینجا ما شما این چارت را باید نوشته بکنیم که چی هسته پروسس start running end ای چیزا هست. سه است. 1 2 3 4 و 1 2 3 4 5. اوکی او تیبل هم باید اینجا نوشته درا بکنیم. تیبل یک قسم است. ببینین از اینجا شروع میکنیم که start process start running و end. سه است. start running end سه شد. یم processes سه است و ای هم start وقت و ای هم running و هم end. سه است. یک قسم پروسس ها اینجا نمیشته میکنیم تکسیشا ای با پروسس A ای با پروسس B و ای هم با پروسس D و CD. اوکی اینجا که است ما شما نوشته میکنیم پروسسز. اگر اینجا نوشته شوه خب او را خود نمیگیره ای را مکلوز کنیم. اگر آلی از استفاده شو خوب است. سه است. خب مکملش نمیشته میکنیم. اینجا میشه که process و پس از او که است اینجا start time ایشان start time است و ایشان که هست running time است. سه است. و پس از اوی که هست end time است. سه است. ای در پروسس و اله ببینین شما که مثلا ای اصلا کار چی رقم میکنه. سه است. خب ای را ما بالا میبریم و یک دانه دیگه میگیریم زیجا او را میاریم دینمی صحیح شد. خب اینجا مثلا پروسس اس دینمی سه سه است و start time پروسس چند است. خب یک دفعه این را میشه که یک قسم نوشته کنیم. یک دفعه پروسس ها باید نوشته شود. دوم که است پروسس بی است و سوم که است پروسس سی است. چهارم که است پروسس دی است. صحیح شد. ای که هست ای خودشان پروسس است و پس از پروسس ها ما شما چی میکنیم
start time و این تایم از این پروسه باید چی شوه؟ نوشته شوه. start time و این تایم از این پروسه باید چی شوه؟ نوشته شوه. سه هسته اول اینجا که هسته ما شما می خواهیم که هیچی جنجال شده. خب رنینگ تایم هر پروسس معلوم است یا معلوم نیست؟ معلوم است. این پروسس میگه پروسس A میگه ما با 10 میلی سکند نیاز داریم. صحیح است. پروسس B میگه ما مثلا با اینجا که هست اینجا ببینین خب ای که هست 5 میلی سکند است یا معلوم است. و پروسس D که هست C که هست و میگه ما با 7 میلی سکند نیاز داریم. و پروسس D که هست و میگه ما با 6 میلی سکند نیاز داریم. نو اینجا ببینید وقتی که پروسس چی میایه پروسس A میایه start time پروسس A باید چقدر باشه؟ ببینید شما start time پروسس A که هست او شما چی فکر میکنین؟ او منتظر میشه یا منتظر نمیشه؟ نمیشه منتظر. start time پروسس A 0 میلی سکند است. در 0 میلی سکند داخل چی شد؟ داخل سی پی یو شد. صحیح است. مطلب این است که اول سی پی یو برشان داده شد. مطلب این است با 10 میلی سکند نیاز داره ممتا در 0 میلی سکند که شما کامپیوتر با پروسسور رن کردین این 0 میلی سکند به سی پی یو چی میشه؟ داخل میشه. صحیح است. من با پروسس B در کدام وقت با سی پی یو داخل میشه؟ 0 میلی سکند که است ای داخل شد. صحیح است. و خب 0 میلی سکند که ای داخل شد نو با 10 میلی سکند پروسس A د سی پی یو بود. اله پروسس B نمیتونه که به سی پی یو بره. به خاطر چی؟ به خاطر ای که از 0 میلی سکند تا 10 میلی سکند که است پروسس A د سی پی یو است. پروسس B باید منتظر شوه. سو پروسس B که است د چندم میلی سکند به سی پی یو داخل 2 میلی سکند که او خلاص میشه ای د 2 میلی سکند به سی پی یو چی میشه؟ داخل میشه. با اله میایم با پروسس C. پروسس C که است ببینین شما پروسس B با 5 میلی سکند نیاز داره. اگر با 10 میلی سکند به سی پی یو داخل شوه صحیح است. امو که از سی پی یو که یوتیلایز میکنه از 10 تا 15 پروسس B د سی پی یو 15 میلی سکند که پروسس B اکزیکیوشن خود خلاص میکنه پروسس C د 15 میلی سکند داخل میشه. و وقتشان چقدر است؟ وقتشان 7 میلی سکند است. 15 و 7 چند میشه؟ 15 و 7 میشه 22. د 22 میلی سکند که است پروسس D د سی پی یو داخل شد. نو بیاین شما نمیشه د این تایم پروسس A اگه مثلا پروسس A د 0 میلی سکند داخل شوه و رنینگ تایمش 10 میلی سکند باشه خب طبیعی است که د 10 میلی سکند ایند میشه این نمیشه. من با پروسس B که د 10 میلی سکند د سی پی یو داخل شد و 5 میلی سکند خودشان اکزیکیوشن تایمشان است. 10 و 5 چند میشه؟ 15 میلی سکند. صحیح است. د 15 میلی سکند ایند میشه خلاص میشه. من با پروسس پروسس C که است د 15 میلی سکند به سی پی یو داخل شد و خود وقتشان که هست او 7 میلی سکند است. 7 و 15 چند میشه؟ 22. این د 22 میلی سکند که هست ترمینیت میشه و خلاص میشه وقتشانه. پروسس D که هست اکزیکیوشن تایمشانه 6 میلی سکند است و د 22 میلی سکند برشان سی پی یو وقت داد. 22 جمع 6 چند میشه؟ 28. د 28 میلی سکند ای چی شد؟ ای خلاص شد. مطلب ای اکزیکیوشنشان چی شده؟ خلاص شد. اکزیکیوشنشان چی شد؟ خلاص شد. نو ببینین شما دو چیز اینجا پیدا میکنیم. یک ایوریج ویتینگ تایمشانه و یک هست چی را پیدا میکنیم؟ ترن اراوند تایم. صحیح است. let me check. yes average turn around time. مطلب average waiting time چی است که پروسسر اگر average بکشیم هر پروسس چقدر منتظر میشه. اگر در این صورت ببینین کلشان که هست در یک وقت آمده
پروسس بی 10 میلی سکند منتظر شد. به خاطر ازی از 0 تا 10 پروسس A در سی پی یو بود. پروسس C که است 15 میلی سکند منتظر بود. به خاطر ازو 10 میلی سکند به خاطر پروسس A و 5 میلی سکند به خاطر پروسس B. پروسس D اصلا 22 میلی سکند منتظر بود. 10 میلی سکند به خاطر پروسس A، 5 میلی سکند به خاطر پروسس B، 7 میلی سکند به خاطر پروسس C در 22 میلی سکند. این خو معلوم است individually waiting time هر پروسس معلوم است. نو شما اگر یک الگوریتم تست میکنین که نمی الگوریتم خوب است یا خراب است، average waiting timeش و average turn around timeش باید پیدا بکنیم. average waiting timeش و average turn around timeش سه است. الان ببینین شما ما یک دفعه average waiting timeش پیدا میکنیم. سه است average پیدا میکنیم، waiting timeش پیدا میکنیم و پس از او باز average turn around timeش پیدا میکنیم. سه است. اول ببینین ایرا ما average waiting time is equal to اله شما ایرا چی بکنین؟ جمع بکنین. سه است. start time ای پروسه که است ایکولش جمع بکنین شما. average waiting time تان بدستان میا 0 جمع 10 شما ای کلمه جمع میکنین. خو start ای کلمه جمع میکنین. جمع 15 جمع شما چی میکنین؟ 15 پس از او جمع 22. سه است. ایرا جمع میکنین تقسیمی چند پروسس توتال؟ 4 پروسس است. برای شما نتیجه میگه. سه است. 10 جمع چند است؟ 0 جمع 10 10 میشه. ایم اگر چی جمع کنیم 25. 25 جمع 22 اگر جمع بکنیم 47 میشه. سه است. جمع شما میشه که 47 نوشته کنیم. سه است 47. آله 47 که است امورا تقسیم 4 بکنین. اگر ایره تقسیم 4 میکنیم چند میشه؟ تقریبا ای که میشه 11.75 11.75 average millisecond. خو ایده millisecond است. average waiting time each process. So what do you mean by this? Meaning that if we implement first come first serve scheduling algorithm, مثلا ما شما first come first serve scheduling algorithm implement کردیم و اینمی 4 تا پروسس باشه و هر وقتی هر پروسس معلوم باشه که این پروسس 10 میلی سکند وقت میگیره، این پروسس 5 میلی سکند، این که است 7 میلی سکند، این 6 میلی سکند. اگر این وقت بگیره average waiting timeشان 11.75 میلی سکند است. 3 میلی سکند است. نو باز نمی پروسس شما در دیگه الگوریتما که انشالله میخوانیم دو باز ما شما ایرا میبینیم که اوجا average waiting timeش چقدر میه. در هر algorithm که average waiting timeش کم آمد so that is the good algorithm or we can say that is the best algorithm because the processes should not wait longer and longer. That's how the strategy is. Now ما شما average turn around timeش چی میکنیم؟ پیدا میکنیم. So what is average turn around time? Turn around time ما شما گفتیم که یک پروسس from the submission to the completion. یک پروسس وقتی که سابمیت میشه تا completion چقدر وقت میگیره؟ دی که است چقدر دی که است waiting time دی جمع میشه. سه now average turn around سه time is چند است؟ شما ببینین every turn around time که شما این کلمه جمع میکنین یعنی این تایمشان که هست مکمل این کلمه شما چی میکنین؟ جمع میکنین. so 10 plus سه میباشین 10 plus 15 plus 22 plus 28 plus سه so now this divided by 4 you will get the result. شما ببینین اینجا اینمی پروسس A که است در 2 میلی سکند ترمینیت شد مطلب کمپلیت شد اکزیکیوشن تایمشانه. پروسس B در 15 میلی سکند و پروسس C در 22 و 28. ایره جمع میکنیم تقسیم 4 میکنیم number of processes.
then you will get چی میگیرین شما average turn around تایمشان چی میکنین شما میگیرین. سه شما که ایره جمع بکنین که 10 جمع 15 جمع 22 جمع 28 I think you will get 75. So 75 millisecond is the average turn around time for these processes. मतलब यस कि हर process तकरीबन मैं बख्शिन not 75. Let me divide it by 4. سياسة ये क्या है बायद बा चंद तकसीम शवा ये बायद तकसीम शवा बा 4 चुन number of processes चंद ऐसा number of processes 4 سياسة. So this divided by, so you, I think, yes, I have calculated this in a mobile, so you will get 18.75. Yes, now this is the correct millisecond. 18.75 millisecond وقت هر پروسس میگیره که مکمل شوه. اگه average turn around time شبه کسیم اول شما ایره بفهمین که turn around time چی را میفهمه. وقتی که یک پروسس چی میشه سابمیت میشه به سی پی یو یا در ردی کیو نه در سی پی یو، وقتی که شما پروسس کلیک میکنین رن میشه تا که کمپلیت میشه دینامی فرست کم فرست سرو سکیجولینگ الگوریتم که هست the FCFS average turn around time شان که هست waiting time شان 11.75 است و average turn around time شان که هست 18.75. let me check که ما شما اشتباه نکرده باشیم. چرا اینجا 8 آمده؟ you need to check. I think اینجا که هست مشکل غلطی هست چون ما در کالکولیتر چک کردیم این صحیح هست که ما شما علی کار کردیم. بازم شما یک دفعه در ورق کار بکنین انشالله نمی ارقام چی هست صحیح است. و این بود یک مثال ما شما کار کردیم. د چی کار کردیم ما شما مثال که کار کردیم ما شما دا سی پی یو د فرست کم فرست سرو سکیجولینگ الگوریتم بینمی ای بی سی دی و ای که هست وقتشانه اکزیکیوشن وقتشانه بود. سه خو اینجا یک مثال دیگه هم اینا که هست چی کده کار کده شما ببینین. این مثال که هست اینجا براتون میگه که as a set of processes arrives at time 0 یا arrive at time 0 the time 0 میایه the length of CPU burst for process P1 burst mean امو CPU وقت شاکی نیاز داره. سه for process P1 so this is P1 24 میلی سکند است و 3 میلی سکند process 2 است و 3 میلی سکند که است process 3 است. if the processes are executed using FCFS algorithm then the waiting time for process P1 is 0 و waiting time for process 0 is P1 0 است و 24 میلی سکند با process 2 است و 27 میلی سکند با چی است با process P3 است. so the average waiting time is ES. اگر میخواین که ایران براتون کار کنیم ایران براتون کار میکنیم که عملی که شما خوب بفهمین. خب اولی را ببینین که P1 که هست وقتشان چی هست P1 24 میلی سکند وقت نیاز داره P2 که هست 3 میلی سکند است و P3 هم 3 میلی سکند است. ما شما میاله ببینین که ما شما از این چی رقم استفاده مطلب عملی کاری از این چی رقم میکنیم. شما که یک دفعه عملی فهمیدین و پس از او باز میفهمین که ای چی که هست ای پروسس چی رقم اکزیکیوت میشه ای پروسس چی رقم اکزیکیوت میشه. اوکی خب ببینین ما شما باز مجبور هستیم که با پاورپوینت بریم و اموجا کار کنیم. خب اول نیاز است که ما شما نوشته درا بکنیم امو چارت درا کردیم با دایی که هست 3 پروسس بودنی 3 پروسس اگه باشه اگه مثلا پروسس A که هست P1 اگه اینجا ما نوشته کنیم P1 و P1 امو وقتشان چند بود از 0
مطلب این است که توتال وقتشان 24 میلی سکند بودنی. یا اگر صفر شروع شوه اگر اینجا بگویم که این 24 میلی سکند اینجا پورا میشه. سیاسا اگر کم این طرف بیایم 24 میلی سکند مثلا اینجا چی میشه؟ پورا میشه. سیاسا این مثلا 24 است و ما شما این را تعیین که میکنیم اینمی هست که 24 اینجا پورا میشه. ای پی 1 است. سیاسا و میشه که پی 1 داخل از این میشته کنیم که شما کمی خوب بفهمین. و اینجا که هست پی 2 که هست 3 میلی سکند است. اگر بگویم این را به 2 تقسیم کنیم 24 که هست اگر این 3 جمع شوه اینجا 27 اینمی جمع است. و اینجا اگر پی 2 برشان بگویم این را پی 2 شد و پی 3 که هست اینجا هست پی 3 هم 3 میلی سکند است. اگر از 27 شروع شود تا 3 میلی سکند چی میشه؟ ای ترمینیت میشه. سیاسا ای قسمی درا میشه. نو ببینین شما average waiting timeش چی رقم پیدا میکنین. سیاسا average waiting time اکسم از پی 1 که هست waiting timeش چند است؟ 0 است. او که آمد دایرکت به سی پی یو رفت ایکولشان در یک وقت آمده. خب یک سوالی جایی است. اگر مثلا ما میگیم که پی 1 پی 2 پی 3 at the same time آمده، شاید شما در ذهنتان این سوال بیاید که چرا پی 2 اول نرفت به سی پی یو که پی 1 میره، چرا پی 3 نرفت؟ اصلا وقتی که د نیمی پروسسر د فرست کم فرست سرو پی 1 پی 2 پی 3 اگر مثلا همزمان بیا باز نظر با پروسس آی دی که پی 1 است پی 2 است ای قسم اول میره. مثلا پی 1 باید اول بره، پی 2 باید دوم بره، پی 3 باید سوم بره. این قسم خب پی 1 هیچ منتظر نشد. میبینی شو منتظر شد نه که آمد در 0 میلی سکند به سی پی یو داخل شد. پی 2 چقدر منتظر شد؟ پی 2 اصلا 24 میلی سکند منتظر به پی 1 بود که پی 1 اکزیکیوت شود که پس ما به داخل سی پی یو شویم. پی 3 بیچاره 24 میلی سکند به پی 1 منتظر شد، 3 میلی سکند به پی 3 منتظر، پی 2 منتظر که توتال 27 میلی سکندی منتظر بود. نو شما ببینید که از این که هست average waiting timeشان چقدر میه. سیاسا average waiting timeشان چقدر میه. خب چرا ما میره غلط گرفتیم؟ اینه را میگیریم. ببینید شما اینه میجا average waiting time. سیاسا average waiting time is equal to ایجا ببینید شما 0 is for P1 plus سیاسا پس از او ایره که جمع میکنین شما P2 actually waited 24 millisecond ایجا که هسته سیاسا و P3 waited for 27 millisecond. You need to sum up this divided by 3 بخاطر ازو که چند تا پروسس است. پروسس خود توتال 3 دانه است. سیاسا اگر شما ای جمع بکنین 0 جمع سیاسا 24 جمع 27 این میشه 51. 51 ایره شما تقسیم بکنین با 3 شما میگیرین تقریبا equal to 17 میلی سکند. سیاستا 17 میلی سکند average waiting time است. نو اگر شما پیدا میکنین که average turn around time سیاستا for all the processes so you have to sum up all these کدام تایم را شما completion time شما جمع میکنین. So completion time of P1 is 24 plus P2 is 27 plus P3 is actually 30 millisecond. The 30 millisecond each شده terminate شد. Now divided by 3 because number of processes are 3 so you will get. Now ایره جمع کنین شما سیاسا ما اینا میجا میکنیم در موبایل خود 24 جمع 27 جمع 30 81 میشه. 81 تقسیم 3 you will get 20 سیاسا 27 millisecond. So average turn around time شان چند شد 27. average around time ازی چی هستا 27 مطلبی هستا اگر 27 میلی سکند وقت هر پروسس میگیره که کمپلیت شوه. سیاسا ای دو مثال ما شما کار کردیم. این مثال خودتان کار بکنین تا که شما موضوع را خوب بفهمین
و بعض نمی مثلا انشالله دیگه الگوریتما که ما شما میخوانیم دو بعض براتان معلوم میشه که اوجا average waiting timeشان چقدر است و average turn around timeشان چقدر است. سایسا سی پی یو اصلا یک قسم کار میکنه با پروسس. خب نو ما شما فرست کم فرست با امروز چی میکنیم؟ خلاص میکنیم. میبینیم اگه پیش چیزی مانده باشه. Next, okay, if the prices arrive in the odd, okay, one thing more. اینجا براتان گفت اگه P1 پیش شوه P3 و باز P4 P1 P2 P3 P1 شوه باز average waiting time و چی که هست او فرق میکنه یا نمیکنه. Let's do this. This is a very good example. الان ببینین شما ما این میگه براتان اگه آردر چینج شوه آیا باز فرق میکنه average waiting timeش یا نمیکنه. اینجا یک سیکرت است شما باید دیر بفهمین. سیاسا حالا ببینین شما سیاس میایم با مثلا اول که هست اگه بگویم P2 را پیش کنیم و پس از او P3 کنیم و پس از او P1 بکنیم. سیاسا خب P3 را اگه ما اینجا مثلا اگه نوشته کنیم P2 اینجا ما P2 را نوشته میکنیم که ای P2 است و وقتی P2 چند بود شما یاد دارین 3 میلی سکند بود. خب اگه از صفر شروع شو اینجا و 3 میلی سکند اینجا چی میشه؟ پورا میشه. سیاسا و پس از او که هست اگه مثلا ما شما P3 را اکزیکیوت بکنیم و P3 براتان معلومش اکزیکیوشن تایمشان چقدر بود؟ 3 میلی سکند. در 3 میلی سکند که شروع شو در 6 میلی سکند چی میشه؟ ترمینیت میشه. سیاسا ایره خو یاد دارین شما. نو در 6 میلی سکند که ای ترمینیت شوه و باز P1 وقتشان چند بود؟ 24 میلی سکند بود یا نبود؟ اگر ایجا P1 بگویم و در 6 میلی سکندی شروع شوه و توتال وقتشان 24 باشه در 30 میلی سکندی خلاص میشه یا نمیشه؟ میشه. حالا ببینین فرقش ببینین. ما ایجا بسیار یک نقطه اهم است. شما حالا ببینین که چقدر فرق داره. امره ازی که ما شما خورد پروسس پیش کردیم. پیش ای P1 است. میبخشین که ایجا P1 نوشته کنیم ای P1 است. سیاسا خب P1 پیش پروسس کلان بود پیش بود average turn around تایمشان چند بود؟ 17 میلی سکند بود و میبخشین ویتینگ تایمش و average turn around تایمشان 27 میلی سکند بود. نه ما خود پروسس پیش کردیم که P2 و P3 پیش شد و کلان پروسس پاس شد. آیا می فرق میه یا نمیه؟ دفینیتلی میه. ببینین شما حالا average waiting time اگه ما حساب میکنیم شما اینجا ببینین سیاسا اینمیجا ما براتان گفتیم که شما ترن average waiting time پیدا میکنین میبینین که یک پروسس چقدر منتظر میشه. P2 چقدر منتظر شد؟ 0 میلی سکند. یعنی جمعی P3 چقدر منتظر شد؟ 3 میلی سکند. صحیح شد؟ نو جمعی P1 چقدر منتظر شد؟ 6 میلی سکند. یعنی سیاسا ایره ما پاک میکنیم. سیاسا 6 میلی سکند. خب نو شما ایره جمع بکنین. سیاسا اگه 0 جمع 3 جمع 6 9 تقسیم 3 چند میشه؟ 3 میلی سکند. حالا شما فرقش ببینین که اوجا اگه کلان پروسس بیش بود 17 میلی سکند ویتینگ تایمشان بود average waiting تایمشان. اگه ما خود پروسس پیش کردیم سیاسا چند شد؟ 3 میلی سکند. یعنی مطلبی است که first come first serve scheduling algorithm is in the favor of short processes. long processes مطلب اگر long process پیش میشه short process بیچاره تباه و برباد میشه. یک قسمی است که بنانوایی یک نفر میایه او میگه ما 100 دانه نان میگیریم. یک نفر میایه او میگه که امو اگه مثلا 24 بگوییم یک نفر میگه ما 24 نان میگیریم. یک نفر میگه ما 3 نان کار داریم. یک نفر دیگه میگه ما 3 نان کار داریم. همیشه در یک وقت آمد. اگه یک قسم شما امو 24 نان کی میگیره اگه بازو وقت داده شو 3 نان کی میگیره ای بیچاره باید چقدر منتظر شو اگه نان نو پخته میشه 24 نان پخته میشه ای بیچاره ساده است که او بگیره باز 3 نان بگیره. اگه یک قسم شو که امو 24 نان کی میگیره او بری دیگه بگه که تو 3 نان تا نبیگی و دیگه میگه تو بگی خیر از ما زیاد است ما باز چی میشیم منتظر میشیم. در این وقت که است پروسس زیاد خلاص میشه یا نمیشه. مطلب است که
امو سی نان که میگیره دیگه نفر که سی نان میگیره او میره به خانه خود اونا او جنانم میخوره. این یک نفر ایجاد است و 24 نانه میگیره پس میره. اگر ای بگوید که نه من نان خود میگیریم 24 نانه بس شما بگیرین کلش نمیجه منتظر است در خانه هیچ کس نمیتونه که نانه بخوره. علی بخاطر از اینکه average waiting time is very important, so if the average waiting time is less کم باشه خوب است پروسس منتظر نمیشه. علی turn around time میشه ببینین که دی فرق میاد یا نه میاد. علی ایره ببینین شما سیاسا اوکی. سو P2 که است د کدام میلی سکند خلاص شد؟ د 3 میلی سکند. P3 که است د 6 میلی سکند خلاص شد و P1 که است او د 3 میلی سکند خلاص شد. سیاسا توتال چند میاد؟ توتال 39 میاد یا نه میاد؟ سیاسا سی جمع 6 اگر از این طرف جمع بکنیم جمع سی 39 39 divided by 3 سیاسا چند میشه؟ 13. علی ایرم کم شد 13 میلی سکند وقت average turn around time 13 میلی سکند است و پیش چند بود 27 میلی سکند. So what we have learned ما شما دا چی یاد کردیم که مثلا خود پروسس اگر پیش کردیم مطلب یه است اگر خود پروسس دا first come first serve scheduling algorithm پیش شوا و کلان پروسس پس شوا so now it works better. مطلب یه است که average waiting time هم پایین میاد turn around time هم پایین میاد which we need both of these to be less. تیس ای باید کم باشه. اگر یک کلان پروسس پیش شوا so now all the short processes need to wait for the one long process to terminate او کی execute شوا. سیاسا I hope this is understandable to you and it makes sense to you guys. ای که هستا امید داریم که شما خوب بفهمین. اگر برایتان هر confusion باشه I again appeal that you guys need to ask me so that I could explain it in a next video or in a next lecture. The lecture عندما برایتان با زیر وضاحت بیتیم. سیاسا now it is easy to have the conway effect. So what is conway effect? All the processes wait for the one big process to get off تاکي خلاص شوا the CPU. CPU utilization may be low. Consider a CPU bound process running with many IO bound processes. خو ببینید میگه یک پروسس اگر عمیق قسم پروسس کی بس CPU زیاد نیاز داره و پروسسایی که هست و او پروسسایی که کم بس CPU کم نیاز داره او باید کلش منتظر شوه. Now it is in a favor of long processes and may not be fair to those short ones. مطلب یہ ہے کہ first come first serve scheduling algorithm is good for the long processes because if a long process occupy the CPU then all the short processes need to wait. All the short processes need to wait because the long process actually it has occupy the CPU ra. Now what if ijamega baritan what if your 1 minute job is behind a 10-hour job مطلب ایزی است یک پروسس در 1 منت یک پروسس او در 1 دقیقه خلاص میشه و از او که در پیش که کدام پروسس دا ساعت وقت میگیره نو انما 1 دقیقه وقت میگیره باید دا ساعت منتظر شوه. نو شما ببینین که ای چقدر مطلب implementable با خورد پروسسای خوب نیست. first come first serve. Now it is troublesome for time sharing systems where each user needs to get a share of the CPU at a regular intervals. میگه با امو time sharing operating system یک مشکل کلان است اگر هر پروسس بگه برای ما وقت بیتین در regular interval. سیسا ما شما از دی اکتیویتی ایره یاد کردیم که first come first serve scheduling algorithm is good for the long processes but this is not good for short processes. سیاسا کنوی افکت ما میرمیه که short process منتظری یک long process چی میشه منتظر میشه. okay. The next scheduling algorithm is shortest job first SJF scheduling algorithm. انشالله ایره میخوانیم. امروز بس است لکچرم کمی طولانی شد تا 50 دقیقه یک لکچر رسید. در این هفته امی قدر بس است. انشالله در هفته بعدی باز امو نکست را میخوانیم. شما در این هفته امی را پرکتس کنین، در ورق کار بکنین
ما که چقدر مثالا را کار کردیم که کنسپتتان کلیر شود، هر جای مشکل باشه پرسان بکنین و انشالله در 21 سرطان درسای حضوری ما شما شروع میشه اگه خواست خدا باشه. باز بخیر اگه هر مشکل شما داشتین در این لکچره او را ما برایتان کور میکنیم. ممتعی به این معنی نیست که شما درس نمیخوانین که حضوری شروع میشه اوجا باز از استاد پرسان میکنیم. اگه نمی جا سوالاتتان به او وقت ماندین چون کورس ما شما بسیار زیاد مانده، ایره ببینین شما هفتم ویک هشتم ویک ای که عموما که پیش مثلا در حضوری دیزاین کرده بودیم تقریبا چند لکچر باقی است، یا امو ششم اگه حساب 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لکچر دیگه است و یک قسم لکچر هم هست که براتون بگیم در یک سلاید یک لکچر خلاص میشه. حالا ببینید شما چند سلاید خواندیم؟ 7 سلاید خواندیم. در 7 سلاید ما شما 50 دقیقه وقت چی شد مصرف شد. مطلب این است که لکچر درس ما شما بسیار زیاد مانده و شما ای که است این درس را تعقیب بکنین. بخیر حضوری که شروع میشه ما پس باز از اینجا پس شروع میشه، مطلب از صفر شروع نمیشه. اگه یک مشکلی جدی باشه در یک تاپیک مشکل نیست ان شاء الله او را ما براتون بازو چی میکنیم ریویو میکنیم. خب امروز بس است میقدر، ما خسته شدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.